ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کار اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے انسان کے اوپر انسان جادو کرواتے ہیں مختلف قسم کے حربوں کے ذریعے، مختلف قسم کے طریقوں کے ذریعے، کبھی تو یہ کاغذات کے ذریعے جادو کرتے ہیں، کبھی پتلوں کے ذریعے جادو کرتے ہیں، کبھی تو ہے یہ جادو پلایا جاتا ہے، کبھی کھلایا جاتا ہے، کبھی جلایا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اگر یہ جن خود جادو کرنے لگ جائے تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب جادو کرتا ہے تو وہ دور بیٹھتا ہوتا ہے، وہ بھی جنات سے، شیاطین سے ہیلپ لے رہا ہوتا ہے۔ شیاطین جا کر انسان کی ریکی کرتے ہیں، اس کے ویک پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کون سا ایسا جو ہے عمل ہے، اس کے حفاظت کا عمل ہے، اگر وہ ہٹا دیا جائے تو کس طرح اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اگر جن خود جادو کر رہا ہو تو اس کو تو یہ چیزیں زیادہ پتہ چلتی ہیں، کیونکہ وہ تو خود آ کر دیکھ سکتا ہے۔ انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جن تو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ خود آ کر اگر اس کی نگرانی کرتا ہے، خود اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کی باڈی کے اندر جادو ڈال دیتا ہے، باڈی کے مختلف پارٹس کو وہ نشانہ بنا لیتا ہے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے عام دین میں۔ اب یہاں اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جادو کر رہا ہو تو اس کی ایک ہی کاٹ سکتا ہو جاتا ہے، لیکن جن جادو کر رہا ہو تو اس کی 7 دفعہ کاٹ کم از کم کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار علاج کا کیا ہونا چاہیے، کس طرح اس کی کاٹ کی جائے اور اس کا اپنے آپ کو محفوظ کیسے کیا جائے، یہ آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو تو پھر آپ کم از کم اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا جو علم ہونا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا ہے، کوشچن کیا ہے کومنٹ باکس کے اندر۔ ہم کوشش کرتے ہیں کومنٹ باکس کے اندر کچھ ایسے سوالات ہوں تو ہم ان کو وہاں جواب دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسا سوال ہوتا ہے جس کو بطور ویڈیو کی شکل میں بتلانا پڑے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے مستفید ہو سکیں۔ یہ سوال کیا ہے کسی بھائی نے، کہ بلکہ ایک بندے نے کومنٹ کیا ہے اور مختلف بندوں نے اس کے اسکرین شاٹ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری اس بارے میں رہنمائی کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جادوگر جن ہو اگر تو اس کی کارڈ کے حوالے سے اگر انسان خود محنت کرنا چاہے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو کم از کم اس کا بہت کوئی قریبی دوست، کوئی قریبی عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے جو اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے وہ علاج کرے۔ اب پہلی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی نظر بندی کر دینی ہے۔ نظر بندی کیسے کریں گے کہ جادوگر جو جن ہے وہ اس بندے کو دیکھ نہ سکے، اور ان کے درمیان آپس میں ایک پردہ حائل ہو جائے۔ اب اس پردے کو حائل کرنے کے لیے، کیموفلاج کرنے کے لیے کون سا عمل کیا جائے؟ اس کے لیے سورۃ یاسین کی آخری آیات جو ہیں وہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، یہ جو آیات آخری سورت تک ہیں، یہ ان آیات کو آپ نے 21 مرتبہ سورج طلوع ہوتے پڑھنا ہے، طلوع ہونے سے پہلے، یعنی صبح کی نماز کے بعد کسی بھی ٹائم، یعنی سورج ابھی طلوع نہ ہوا ہو اس سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جب سورج ڈھلنے لگے، یعنی ظہر کا وقت آنے لگے، اس وقت پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ۔ پھر جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت بھی پڑھنا ہے 21 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے سے پہلے یا بعد کسی بھی ٹائم فوراً، یعنی زیادہ لیٹ نہیں کرنا، اس وقت اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جادوگر، وہ نہیں، جتنے بھی شیاطین جادوگر ہیں، آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، یہ مریض اس کو نظر نہیں آئے گا۔ پہلے دن آپ کریں گے تو اس کی باڈی نظر نہیں آئے گی، دوسرے دن کریں گے تو وہ جن برتنوں کو استعمال کرے گا ان کو بھی وہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے گا یہ برتنوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے سے بھی اپنے اثرات شیاطین ڈالنا چاہیں تو ان کے لیے بعض راستے کھلے ہوتے ہیں، خصوصاً ان گھروں میں جن گھروں میں مسنون اعمال نہیں ہوتے،
जिन घरों में तिलावत नहीं होती, जिन घरों में नमाज का एहतमाम नहीं होता, उन घरों में इनका रास्ता बहुत ज्यादा खुला होता है। जिन घरों में मसनून अमाल होते हैं, खाने की दुआ, पीने की दुआ, उठने की दुआ, सोने की दुआ, और बाथरूम जाते वक्त की दुआ, घर में दाखिल होते वक्त की दुआ, घर से निकलते वक्त की दुआ, तो इन दुआओं का मामूल होता होगा, तो उससे ये होता है कि क्योंकि सुन्नत की बरकत की वजह से इनके रास्ते इनके लिए आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक तो मसनून अमाल की पाबंदी करनी, दूसरा आपने पहले रूटीन में जब आपने आपको वो कर दिया है, कैमोफ्लेज कर लिया है, अपने आप को पर्दे में डाल दिया है, अब दूसरे मरहले में आपने क्या करना है कि घर के अंदर जितने भी तावीज़ात हैं, तस्वीर हैं जो लटकी हुई हैं, जो अंदारों की तस्वीर, वो सब निकाल देनी है, तावीज़ात निकाल देने हैं, घर को साफ पाक कर देना है, घर की बेहतरीन अंदाज में आपने सफाई कर देनी है। और तीसरे नंबर पे तीसरा मरहला जो है वो घर में जब भी अजान का वक्त हो, आपने घर में अजान दे देनी है। घर में मुख्तलिफ कमरों में अजान दें, सहन में अजान दें, बरामदों में अजान दें, छतों पर अजान दें। तो इसका फायदा ये होगा, हदीस पाक के अंदर है कि जब अजान आती है तो शयातीन भाग जाते हैं, और इतना डर के मारे भागते हैं कि इनकी हवा तक खारिज हो जाती है, इनके ऊपर हथौड़े बजते हैं एक किस्म के। इसलिए आप इनसे बिल्कुल ना घबराएं। आप सबसे पहले नंबर पे कैमोफ्लेज करें, दूसरे नंबर पे सफाई करें, पूरे घर की मरीज को भी गुस्ल करवाएं, साफ पाक रखें, तीसरे नंबर पे आपने अजान देनी है। अब अगला मरहला इलाज का शुरू हो रहा है। इलाज के मरहला ये है कि आपने सूरत दुखान जुम्मे वाला दिन हो तो बहुत बेहतर है, 7 मरतबा आपने बुलंद आवाज से पढ़नी है। पानी भरा हुआ होना चाहिए, तेल भी आपके सामने पड़ा होना चाहिए, तो मरीज भी आपके सामने, अगर वो खुद आप मरीज है, आप खुद कर रहा है तो बहुत बेहतर। अच्छा, तो मुमकिन है अगर हम खुद करें तो उसको काय शाय भी आ सकती है, तबीयत के ऊपर दौरे की सी कैफियत भी बन सकती है, बल्कि दौरा पड़ भी सकता है, तो इसमें घबराना कोई नहीं है। आपने सूरत दुखान जब पढ़नी है 7 मरतबा, किबले की तरफ मुंह हो और मरीज आपके सामने लेटा हुआ होना चाहिए, और आपने बुलंद आवाज में पढ़नी है। जब आप सूरत दुखान पढ़ चुके 7 मरतबा, मरीज के ऊपर दम करें, पानी के ऊपर भी दम कर दें, तेल के ऊपर भी दम कर दें। अच्छा, ये जो मैं आप पूरा हफ्ता आप इस पानी को उस मरीज ने पीते रहना है। इस पानी को पूरा हफ्ता जिस जब भी उसको प्यास लगे इसी से पानी पिए। रात को सोते हुए सारे के ऊपर तेल की मालिश करें, अबरू वाली जगह की मालिश करें, और अगर मर्द है तो मूछों वाली जगह की मालिश करें, नाक के नथनों की मालिश करें। अगर औरत है तो सिर्फ नाक के नथनों के ऊपर तेल लगा लें, और इसी तरह घुटनों के ऊपर, नाक के ऊपर और पैरों के तलवों के ऊपर आपने मालिश कर देनी है हल्की फुल्की। अगला हफ्ता जब आएगा, अगले हफ्ते पर दोबारा आपने 7 मरतबा सूरत दुखान इसी तरतीब से पढ़नी है, लेकिन तेल अब मालिश नहीं लगानी, बस हल्की सी लकीरें देनी है, पानी पीते रहना है, और इसमें हफ्ते में 2 मरतबा आपने गुस्ल करना है, अगले हफ्ते में 3 मरतबा गुस्ल करना है। इस तरह 7 हफ्ते आपने अमल करना है, और फिर हर हफ्ते को 3 मरतबा, हर हफ्ते के अंदर 3 मरतबा गुस्ल भी कर लेना है इंशाअल्लाह। इससे फायदा ये होगा कि जिस्म के अंदर जो असरात हैं वो निकल जाए। अब अगला मरहला है कि 7 हफ्ते अमल कर लेने के बाद सूरत आबसा व तवल्ला एक मर्तबा पानी के ऊपर रोजाना मगरिब की नमाज के बाद दम करें और पी लें। इससे भी ये फायदा होगा कि उसके मुमकिन जहां से उस शयातीन चीजों को पकड़ते हैं ना बॉडी के अंदर से, तो वो पकड़ने के रास्ते भी मसदूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सुम्मा इंशाअल्लाह आप जादूगरों से मांग। अगर इससे मजीद आगे बढ़ना चाहें तो आप पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। इससे आगे का रास्ता भी है कि वो आपने इस जादूगर शैतान से अपने आप को हमेशा के लिए कैसे महफूज करना है, उससे अगला मरहला भी आपको बताया जा सकता है, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है कि हम उसको सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको बतला सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।